معزز سامعین، حاضرین جماعت، تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی اور برتری، عظمت و کبریائی اس مالک مختار رب الجلال کے لیے لائق وظیفہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور سہولتیں عطا فرمائی، اور اپنے آپ کی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا شرف بخشا۔ اللہ کے حمد و ثنا کے بعد بے شبہ درود و سلام کے ڈالیاں نچھاور ہوں اس ذات مقدسہ مطہرہ اور مبارکہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ خطبہ رسولہ کے بعد میں نے سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 56 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو حق بولنے، خود اس پر عمل کرنے اور حق کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ برادران اسلام، آج انگریزی تاریخ 7 اکتوبر 2022 عیسوی ہے اور عربی تاریخ 10 ربیع الاول 1444 ہجری ہے، یعنی 2 دن کے بعد محبت رسول کے نام پہ ایک فرضی عید منائی جائے گی جسے لوگ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کریں گے۔ یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو محمد بن عبداللہ بن کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 40 سال کے بعد محمد بن عبداللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ بھی ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو بہت سے لوگ محبت رسول کے نام پہ بہت کچھ کر رہے ہیں، جیسے ربیع الاول کی پہلی تاریخ شروع ہوتے ہی بہت سے لوگ جھنڈا بنانے کا آرڈر دیتے ہیں، چھوٹا بڑا ہر سائز کا جھنڈا بنوایا جاتا ہے، لوگ خود لے کے گھوم رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دیتے ہیں، وہ بچے بھی لے کے گھوم رہے ہیں۔ اسی طرح اپنے گھر کے دروازے پہ لگا رہے ہیں، اپنے گھر کی چھت پہ لگا رہے ہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو گھر کی ٹنکی کے اوپر بھی لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دکانوں میں بھی جھنڈے لگا رہے ہیں، آفسوں میں بھی جھنڈے لگا رہے ہیں، یا جہاں کہیں بھی وہ کام کرتے ہیں وہاں پہ جھنڈے لگوا دیتے ہیں یا لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی گاڑی کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف جھنڈے لگا دیتے ہیں اور جھنڈے لگا کر کے گھوم رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس جھنڈے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے محبت رسول سے کہ رسول کا نام لکھوا کر کے اس جھنڈے کو جہاں چاہ
सजावटें होती हैं, तरह तरह की लाइटें लगवाई जाती हैं, कहीं कहीं कव्वालियाँ भी होती हैं और किस्म किस्म के पकवान पकाए जाते हैं। और कितना गिनाऊं मैं। पहले लोग इसको 12 वफ़ात बोलते थे, फिर हालात के पेश नज़र नाम चेंज करते 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 अब ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर रुक गए। जब पूछा जाता है कि भाई साहब आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं मालूम है? अरे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं ये सब करके। और ये भी कहते हैं कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं 12 रबीउल अव्वल को, हकीकत में वही लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दर्रा बराबर की मोहब्बत नहीं, बल्कि कुछ लोग 2 कदम आगे बढ़कर बोल देते हैं कि जो लोग 12 रबीउल अव्वल को ये काम नहीं कर रहे हैं, असल में वो गुस्ताखे रसूल है, अस्तगफिरुल्लाह अऊज़ु बिल्लाह, और अपने पास चंद दलाइल भी रखे हुए हैं। क्यों मना रहे हैं आप लोग, क्यों कर रहे हैं ये सब? अरे भाई कुरान में लिखा हुआ है, हदीस में लिखा हुआ है, इसलिए ये सब कर रहे हैं। अब घुमाने के तरीके भी बहुत हैं। लोग घूम भी जाते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे कभी कभी झूम भी जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से झूम भी जाते हैं, लेकिन कभी कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से घूम भी जाते हैं। तो ये सब मसला चल रहा है हमारे समाज में। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबूत में वो लोग जो दलाइल पेश करते हैं, चंद दलाइल आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पहली दलील ये देते हैं कि अल्लाह ने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाया, कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू व ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 58। कहते हैं देखिए अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि ऐ नबी आप लोगों से कह दीजिए कि अल्लाह का फज़्ल और उसकी रहमत मिले तो उससे खुश होना चाहिए। इससे मुराद क्या है? कुरान है, कुरान मजीद है। कहते हैं देखिए जब कुरान के नुज़ूल पर खुश होना चाहिए तो जिन पर कुरान नाज़िल हुआ उनके आने पर खुशी क्यों नहीं मनानी चाहिए? वाह भाई वाह, क्या दलील है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, क्या ये बात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की समझ में नहीं आई? 1400 साल के बाद के बिदअतियों की समझ में आ गई। माशाअल्लाह, क्या कहना। दूसरी दलील ये देते हैं, हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताब सियाम चैप्टर नंबर 14 हदीस नंबर 1162। सैयदना अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौमी यौमिल इस्नाइन फ़क़ाल ज़ाका यौमुन उलिदतु फ़ीही व यौमुन बुइस्तु औ उनज़िला अलैया फ़ीही। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोमवार के दिन के रोज़ा के बारे में सवाल किया गया, पूछा गया, अल्लाह के रसूल आप ये बताइए कि आप हर पीर के दिन हर सोमवार को रोज़ा क्यों रखते हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, अरे यही तो वो दिन है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मुझे नबूवत का ताज मिला या मुझ पर कुरान नाज़िल हुआ। अब इस हदीस की बुनियाद पर मिलानी उलमा ने अपनी पब्लिक को कैसे घुमाया, तरफ कीजिएगा। कहते हैं
کہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال روزہ رکھا. اس لیے ہم لوگ ہر سال 12 ربیع الاول کو میلاد منا رہے ہیں. میرے بھائیو اس سے کہتے ہیں مارے گھٹنا پھوٹے سر. حدیث میں کہیں بھی 12 ربیع الاول کا کوئی ذکر نہیں ہے. حدیث میں تو صرف یہ ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا اس لیے ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہوں. لیکن ان میلادیوں نے زبردستی سے 12 ربیع الاول کے ساتھ جوڑ دیا اور کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اس پر علماء متفق نہیں ہیں. کچھ علماء نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. کچھ علماء نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا. ہاں علماء اس بات پر متفق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو دنیا چھوڑ کر چلے گئے. یعنی دنیا سے جانے کا ڈیٹ تو فکس ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کر گئے لیکن دنیا میں آنے کا ڈیٹ فکس نہیں. کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا. تیسری دلیل یہ دیتے ہیں حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب النکاح چیپٹر نمبر 68 حدیث نمبر 5101 5101. ابو لہب کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یعنی اس کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کر دیا. کہتے ہیں دیکھیے ابو لہب کو اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اتنی خوشی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا. تو ہمیں اور آپ کو تو ہر سال 12 ربیع الاول کو زیادہ خوش ہونا چاہیے زیادہ خوشی منانی چاہیے. میرے بھائیو یہ دن بالکل صحیح ہے. صحیح بخاری میں ہے کتاب النکاح والے چیپٹر میں ہے حدیث نمبر 5101 ہے. لیکن اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا؟ جی نہیں ہرگز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا بلکہ یہ تو ایک خواب کا واقعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا. سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا تو پوچھا تمہارا کیا حال ہے کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا بہت برا حال ہے لیکن مجھے سال میں ایک دن سکون مل جاتا ہے راحت مل جاتی ہے آرام مل جاتا ہے. کیوں بھائی؟ میری اس انگلی میں سال میں ایک بار پانی آ جاتا ہے تو میں اس انگلی کو چوس لیتا ہوں تو تھوڑا سکون ملتا ہے. کیسے پانی آ جاتا ہے کہ میں نے محمد کی پیدائش کی خوشی میں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لونڈی ثویبہ کو اسی انگلی سے اشارہ کر کے کہا تھا کہ جاؤ آج میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے اس خوشی میں میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں تم آزاد. اسی لیے اس انگلی میں پانی آ جاتا ہے تو میں اسے چوس لیتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ میلادی علماء اس حدیث کی بنیاد پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ابو لہب نے ایک دن ایسا کیا اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا. اگر ہم سال میں کئی بار ایسا کریں گے اگر ہم زیادہ ایسا کریں گے زیادہ خوشی منائیں گے تو ہمیں تو اور زیادہ ملے گا. پانی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ مل سکتا ہے لیکن
मेरे भाइयों गौर कीजिए, यही अबू लहब है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी पैदाइश की खुशी में अपनी लौंडी को आजाद कर दिया, लेकिन यही अबू लहब है जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सबसे पहले गुस्ताखी की। आशिक रसूल गुस्ताख रसूल, यह आशिक रसूल वाला जुमला मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन बोलना पड़ेगा समझाने के लिए। ये इश्क का लफ्ज़ अच्छा लफ्ज़ नहीं है मेरे भाइयों। आप पूरी तक़रीर हदीस उठा के देख लीजिए, सीरत की किताबें पढ़ के देख लीजिए, तारीख की किताबें उठाकर देख लीजिए, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि एक इश्क का लफ्ज़ किसी अच्छे आदमी के लिए बोला गया हो। लेकिन आज बदकिस्मती से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम हस्ती के लिए लफ्ज़ बोला जा रहा है। आशिक रसूल की जगह मुहब्बत रसूल बोलना चाहिए। चलिए मैं बोल देता हूँ समझाने के लिए। आशिक रसूल मैं समझाने के लिए बोल देता हूँ कि अगर अबू लहब आशिक रसूल है तो यही अबू लहब है जो सबसे पहला गुस्ताख भी है, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। भतीजा पैदा हुआ तो भतीजे की पैदाइश की खुशी ने अपनी लौंडी को आजाद कर दिया, क्योंकि भतीजे से बेइंतहा मोहब्बत थी। लेकिन रसूल होने के बाद, नबी होने के बाद, नबूवत का ताज मिलने के बाद उसे नबी से मोहब्बत कहा थी, उसे रसूल से मोहब्बत कहा थी। अगर वाकई मोहब्बत होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाता, वो सबसे पहले मुसलमान होता, सबसे पहले इस्लाम कबूल करता। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सफा पहाड़ी की चोटी पे पहुंचकर लोगों को तौहीद की दावत दी, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बनाया, तो यही अबू लहब है जिसने सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की थी। ये वाकया भी सही बुखारी में मौजूद है, वाकया सुन लीजिए। सही बुखारी किताब तफसीर चैप्टर नंबर 86 हदीस नंबर 4971। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं, खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता सअदा सफा फहदफ या सबाह। कहते हैं कि जब सूरत शुरा सूरह नंबर 26 की आयत नंबर 214 नाज़िल हुई, वअंदिर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी आप अपने घरवालों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को मेरे अज़ाब से डराइए। किसने कहा? अल्लाह ने कहा अपने नबी से कि अपने करीबी रिश्तेदारों को मेरे अज़ाब से डराइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा पहाड़ी पे चढ़ करके यही आवाज़ लगाई थी, या सबाहा, हाय सुबह की बर्बादी। तो सारे लोग जमा हो गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम लोगों से ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से एक बहुत बड़ा लश्कर रुदार होने वाला है, तो क्या तुम लोग मानोगे? लोगों ने बैक ज़बान होकर के कहा, क्यों नहीं मानेंगे, हम आपको क्यों नहीं मानेंगे, आपकी बात को क्यों नहीं मानेंगे, हमने आप पर कभी झूठ का तजुर्बा नहीं किया, यानी आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं पाया। अल्लाहु अकबर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, फिर मैं तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से खबरदार कर रहा हूँ, अल्लाह के अज़ाब से डरा रहा हूँ। अगर तुम अल्लाह पर ईमान लेकर नहीं आए, मूर्ति पूजा नहीं छोड़ी, कमजोरों पे जुल्म करना बस नहीं किया, तो अल्लाह तुम्हें ऐसे ऐसे सजाएं देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो मेरे भाइयों, उस वक्त कौन आपके खिलाफ खड़ा हुआ था आपको मालूम है? आशिक रसूल या गुस्ताख रसूल? यही अबू लहब है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सबसे
से मोहब्बत होती तो आपके खिलाफ कभी ना उठता। भतीजा से मोहब्बत है, लेकिन भतीजा जो पैगाम लेकर आया है उससे कोई मोहब्बत नहीं। उठा और कहा तब्बल्लका लिहादा जमाअतना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा सत्यानाश हो, तू हलाक हो, बर्बाद हो, इसीलिए हमें जमा किया था। ये बकवास सुनने के लिए हमको इकट्ठा कर दिया। मेरे भाइयों, जो लोग मिलाद के सबूत में यह हदीस पेश कर रहे हैं, गौर करने की जरूरत है। जब अबू लहब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की तो अल्लाह ने उसको सबक सिखाने के लिए आसमान से पूरी सूरत नाज़िल कर दी, और सूरत का नंबर भी बेहतरीन नंबर है 111, यानी 111 नंबर की सूरत। तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट गए दोनों हाथ अबू लहब के और खुद हलाक बर्बाद हो गए। अब आप ही लोग बताइए ये कैसी मोहब्बत है कि अल्लाह ने अबू लहब के खिलाफ आसमान से पूरी सूरत उतारी। इसलिए जो लोग मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबूत में यह हदीस पेश कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जरा आप संजीदगी से सोचिएगा कि कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप जुर्म तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप पाप तो नहीं कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इल्जाम लगा के। चलिए अब हमें यह देखना है क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 12 रबीउल अव्वल आया था? अगर आया था और जरूर आया था तो सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का 12 रबीउल अव्वल कैसा गुजरा? आइए देखते हैं। हदीस के अंदर आया, सुनन तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब चैप्टर नंबर 50 हदीस नंबर 3618, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, लम्मा कान यौमुल लज़ी दखल फीहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना फ़अज़ा मिन्हा कुल्लु शै। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली बार मदीना तशरीफ लाए तो हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। आपके आने से हर चीज रोशन हो गई, हर तरफ उजाला फैल गया। लेकिन वो दिन भी आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए रह सकते। तो वो दिन मदीना में पूरा अंधेरा छाया हुआ था। मेरे भाइयों, 12 रबीउल अव्वल को मदीना में अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ 12 रबीउल अव्वल को हर जगह उजाला ही उजाला होता है, हर जगह रोशनी ही रोशनी होती है। मेरे भाइयों, जरा अपने दिल पे हाथ रख कर सोचिए कि सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का 12 रबीउल अव्वल अच्छा था या हमारा और आपका 12 रबीउल अव्वल अच्छा है? सोचने की जरूरत है। आगे बढ़िए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का 12 रबीउल अव्वल कैसा था? सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का 12 रबीउल अव्वल कैसा था? आइए एक और हदीस ले लेते हैं। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल मगाज़ी चैप्टर नंबर 65 हदीस नंबर 4453 4454, दो हदीस मिला के पेश कर रहा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं, आप दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बेटी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में दाखिल हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से चादर हटाया, फ़क़ब्बलहु व बका, फिर आप यानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आपके चेहरे का बोसा लिए और रोने लगे। मेरे भाई जरा गौर कीजिए, 12 रबीउल अव्वल को सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो रहे हैं, और 12 रबीउल अव्वल को हमारे यहाँ लोग खुशियाँ मना रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग नारा लगा रहे हैं, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। इसी तरह आप सोचिए, 12 रबीउल अव्वल को पूरा मदीना सोगवार था, मदीना पूरा का पूरा सोग में डूबा हुआ था, मदीने में मातम छाया हुआ था। लेकिन 12 रबीउल अव्वल को यहाँ पे ईद के दिन के जैसा, बल्कि ईद के दिन से भी ज्यादा रौनक होती है, हर तरफ खुशी होती है, चहल पहल होती है। इसी तरह मेरे भाइयों आगे बढ़िए।
दूसरी हदीस में क्या है, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का इस कदर सदमा पहुंचा कि आप नंगी तलवार लेके खड़े हो गए और कहने लगे, जो भी बोलेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, मैं उसे इसी तलवार से काट कर रखूंगा। अल्लाहु अकबर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से कहने लगे, इजलिस या उमर, उमर बैठ जाइए। फअबा उमर अन यजलिस। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बैठने से इनकार कर दिया तो उनको छोड़ करके आगे निकल गए और लोगों के सामने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इतना जबरदस्त खुतबा दिया। मेरे भाइयों, वो खुतबा आज भी हदीस की किताबों में मौजूद है। ये जो हदीस का मैंने हवाला दिया, इस हदीस में भी ये खुतबा मौजूद है। उन्होंने खुतबा के बाद कहा, अम्मा बाद फमन कान मिनकुम मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात वमन कान मिनकुम याअबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। तुम तला हादिहिल आया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यंक़लिब अला अक़बैहि फलन यदुर्रल्लाह शैआ व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत 144। मेरे भाइयों, हमारा और आपका भी वही अक़ीदा होना चाहिए, हमारा और आपका भी वही ईमान होना चाहिए जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का ईमान और अक़ीदा था। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों से कहा, लोगों सुनो, तो सब लोग सुनने लगे। उन्होंने कहा कि लोगों सुनो, तुम में से जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो सुन लो, फइन्न मुहम्मदन कद मात। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी है। और तुम में से जो अल्लाह की इबादत करता है तो सुनो, अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसे कभी मौत नहीं आएगी। उसके बाद जो आयत मैंने पढ़ी, यही आयत उन्होंने पढ़ी, आयत का तर्जुमा सुन लीजिए। अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक रसूल है। आपसे पहले भी बहुत से रसूल आए लेकिन गुजर गए। तो अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो जाए या आप शहीद कर दिए जाए, तो क्या तुम लोग एड़ियों के बल पीछे पलट जाओगे, यानी इस्लाम छोड़ दोगे, दीन इस्लाम से मुंह मोड़ लोगे, दीन इस्लाम को तर्क कर दोगे? और जो ऐसा करेगा वो अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और अल्लाह शुक्रगुजार बंदों को बेहतरीन बंदा अता करेगा। मेरे भाइयों, जरा सोचिए कितना जबरदस्त खुतबा दिया था सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने। सुभान रावी हदीस सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि जब ये आयत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने तिलावत की, कौन सी आयत जिसका मैंने अभी तर्जुमा किया, तो सहाबाए किराम को ऐसा लगा कि यह आयत अभी आसमान से नाज़िल हुई है। अल्लाहु अकबर। उसके बाद हर किसी की ज़बान पे वो आयत तिलावत होने लगी। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मेरे भाइयों, 12 रबीउल अव्वल को सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की हालत कैसी थी वो सुना रहा हूँ। कहते हैं कि जब मैंने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से ये आयत सुनी तो मेरे दोनों पैर इस काबिल ही नहीं थे कि मेरे जिस्म के बोझ को बर्दाश्त कर सके। मुझे ऐसा लगा कि मेरा जिस्म धड़ाम से जमीन पर गिरेगा। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे इस बात पर यकीन आ गया। तो जरा सोचिए मेरे भाइयों, यह है सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का 12 रबीउल अव्वल। ये सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का 12 रबीउल अव्वल था और हमारा और आपका 12 रबीउल अव्वल कैसा है ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। फिर सवाल पैदा होता है कि आखिर ये सब आया कहाँ से? तो याद रखिए, हर दौर में उलमाए हक्कानी और उलमाए बिरयानी मौजूद रहे।
میں آئے اور جب جب علماء حقانی نے ان کی مخالفت کرنے کی کوشش کی، لوگوں کے سامنے حق بیان کرنے کی کوشش کی، تو علماء بریانی نے ان پر طرح طرح کا الزام لگا کر کے ان کی زبان بند کرنے کی کوشش کی، ان کو وہاں بڑے غیر مقلد اور گستاخ رسول کہہ کر کے انہیں دبانے کی کوشش کی، لیکن علماء حقانی کسی بھی دور میں نہیں دبے، کسی سے نہیں ڈرے، بلکہ حق کا بربلا اظہار کرتے رہے۔ آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو میرے بھائیو، سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب جو ہم اور آپ کر رہے ہیں، اس کا اسلام سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن معلوم تو ہونا چاہیے اس کا کریٹر کون ہے، اس کو ایجاد کرنے والا کون ہے۔ تو اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنے مایہ ناز کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 2024 یا 26 پہ پورا واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ 630 ہجری کا واقعہ ہے، اور کہتے ہیں کہ کوفہ کا ایک علاقہ اربل ہے، وہیں کا ایک بادشاہ تھا یا حاکم تھا، ابو سعید مظفر الدین کوکابوری نام کا۔ اسی کی وجہ سے یہ بدعت وجود میں آئی جو آج عید میلاد النبی کے نام سے منایا جا رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں اسی کتاب میں ہے کہ 12 ربیع الاول کو اس بادشاہ کے سامنے 30,000 بھنی ہوئی بکریوں کے سر لائے جاتے ہیں۔ نمبر 2، 10,000 مرغیاں کاٹی جاتی۔ نمبر 3، 1 لاکھ مکھن لائے جاتے۔ نمبر 4، 30,000 حلوے کی پلیٹیں سجائی جاتی۔ ماشاءاللہ حلوہ ہے تو جلوہ۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ حلوہ خورو کا ہی جلوہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا؟ بادشاہ، علماء اور صوفیاء سب جمع ہوتے۔ پتہ چلا یہ علماء بریانی جو ہے یہ ہر زمانے میں موجود تھے، ٹھیک ہے، یہ ہر زمانے میں موجود تھے۔ نمبر 5، قوالیوں کا دور چلتا۔ نمبر 6، سماع کا دور چلتا۔ اسی لیے آپ 12 ربیع الاول کو دیکھیں گے کہ لوگ بہت سے جانور کاٹیں گے، اسی طرح عمدہ قسم کے پکوان پکائے جائیں گے، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ میں ساری باتیں تو بیان نہیں کر سکتا، صرف ایک بات بیان کر کے اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی دیوبندی رحمہ اللہ اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 132 پہ لکھتے ہیں کہ اہل تاریخ نے صراحت کی ہے کہ بادشاہ ابو سعید مظفر الدین کوکابوری 1 نمبر کا عیاش آدمی تھا۔ وہ سنت کا کٹر مخالف تھا، سنت کا دشمن تھا۔ 12 ربیع الاول کو وہ قوالوں کو بلاتا، بھانڈوں کو بلاتا، ناچنے گانے والیوں کو بلاتا، خوب دعوتیں چلتی۔ اس کے بعد قوالیوں کا دور چلتا، سماع کا دور چلتا، پھر ناچ گانا شروع ہوتا، تو وہ بدبخت بھی ان نچنیوں کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتا۔ اور اہل تاریخ نے یہ بھی صراحت کی ہے کہ اسی نے یہ بدعت ایجاد کی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 600 سال کے بعد یہ بدعت وجود میں آئی، لیکن آج لوگ اسے اسلام کا، دین کا حصہ سمجھ کر اسے جوش و خروش سے منا رہے ہیں، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے انہیں گستاخ رسول کہہ رہے ہیں۔ یہ بدعت 600 سال کے بعد وجود میں آئی، اور ایجاد کرنے والے بھی کون؟ نہ مکہ والے نہ مدینہ والے، بلکہ کوفہ کا ایک علاقہ اربل کہا جاتا، وہیں کا یہ بادشاہ تھا ابو سعید مظفر الدین کوکابوری۔ اسی نے یہ بدعت ایجاد کی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں
کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے، لیکن آج اس کو لوگوں نے بالکل ہائی لائٹ کر دیا ہے اور اسے اسلام کے ساتھ اس طریقے سے جوڑ دیا ہے کہ اگر اس کو نہیں منائیں گے تو تم مسلمان نہیں رہ سکتے۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ ذرا تاریخ پڑھ کر دیکھیے کہ آپ کس چیز پہ عمل کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ غلطی میں انجانے میں ایسا کر رہے ہیں اور آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں، آپ کی آخرت برباد ہو جائے اور آپ بے خیالی میں جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کرتے رہیں۔ اسی طرح میرے بھائیو یہ کہنا چاہوں گا، جو لوگ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، اگر آپ واقعی عاشق رسول ہیں تو نبی سے سچی محبت کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنائیے، تب آپ سچے عاشق رسول ہو سکتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیے محبت رسول کے نام پہ یہ بدعت و خرافات کر رہے ہیں، لیکن ان کا سارا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح ان کا کیریکٹر بھی دیکھ لیجئے، کہیں بھی جلسہ ہوتا ہے، ان کا پروگرام ہوتا ہے، پوری تقریر میں کہیں بھی حدیث و قرآن کا کوئی پتہ نہیں چلتا، صرف وہ دوسروں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی کو گالی نہیں دی، آپ کیسے عاشق رسول ہوں گے، آپ دوسروں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے ایک کھلا بدعت ہے یہ، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، ورنہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل